हम अवगुण भरे एक गुण नाहि। अमृत छाड़ विखै विख खाई। माया मोह भरम पै भूले। सुत दारा सो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई। हमें दृष्ट शुभ करै। हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल। सदा सुख मन वसै। दुख संसार है खोवै। गुर नव निध दरियाओ। जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै। अहनस सहज दर्शन परसै। जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसामंदी। नूर अर सोह कुर सोह चटियै। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर शाहांद शाह। जिस पास बैठिया सोहीए। सबना दा बेसाह। जिस पास बैठिया सोहीए। सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जैत श्री महला पंजवा घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई जानै कवन इहा जग मीत। जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै। ताकि निर्मल रीत। कोई जानै कवन इहा जग मीत। जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै। ताकि निर्मल रीत रहाओ। मात पिता बनता सुत बंदप। इष्ट मीत अर भाई। पूरब जन्म के मिले संजोगी। अंत है को ना सहाई। मुकत माल कनक लाल हीरा। मन रंजन की माया। हा हा करत बिहानी अबद है।
ਤਾ ਮਹਿ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਤੇਜ, ਧਣੀ ਭੂਮਨ ਚਤੁਰੰਗਾ। ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮਹਿ ਕਛੁਐ, ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਨੰਗਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਹਰ ਬਰਨ ਜਾਤ, ਹਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ, ਕਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਮੇ ਤੋਜ ਕਹੀਜੈ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ, ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ। ਤਿਰ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੰਦ ਸ਼ਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਗ ਜਿਤਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਮਨ ਏਕ ਧਿਆਇਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤਾਗੀ ਦਾਸੀ। ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਮਿਲਿਓ, ਪੁਰਖ ਭੇਟਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਆਦਿਲੇ ਭਗਤ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰੇ, ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ।
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। जुग हो जुग अटल, चबर छतर तख्त के मालिक, दीन दुनिया के वाली। सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरदेव दी पावन हजूरी अंदर शरदा भाव प्रेम सहित जुड़ बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, अमृत वेले तो सतगुरु जी दे पावन दरबार की हाजरी भरदियां अमृत गुरबाणी दे नितनेम समूह संगतां ने सरवण कीते ने। उपरंत सुन हर कथा उतारी मैल, महापुनीत भये सुख सैल। डिठे मुक्त ना होवई जिचर, शब्द ना करे विचार। सतगुरां दी पावन गुरबाणी दी गुर शब्द दी विचार सरवण करन वास्ते आप जी सतगुरां दे प्रेम विच भिज बैठे हो। आओ सुरतियां बिरतियां गुरु चरना पास जोड़कर गुरु उपदेश सरवण करिए। एकाग्र चित होण लई सरबत संगतां अदब सहित जपना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जग जित्यो सतगुर प्रमाण, मन एक ध्यायो। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी की उस्तति अंदर पट कल जी सवैया उचारण करते हैं। हे गुरु रामदास जी महाराज, आप जी ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे प्रमाण सदरस जग दे उपर जित दी प्राप्ति कीती है। जित दी प्राप्ति दे अनेकां साधन जगत विच मौजूद ने। कोई मनुख अपनी सत्ता दे नाल जगत जितना चाहुंदा है, कोई धन दौलत दी समर्था नाल जगत ते जित प्राप्त करना चाहुंदा है। पर ये जगत जित्या होया भी मनुख वास्ते ना जिते जिहा है। जिन्हां ने सत्ता दे बल ते दौलत दे बल ते ये जगत नूं जितण दा यतन कीता है, ऐसे मनुख अंतकाल जग नूं जित के भी हार के चले गए। जग नूं जित नहीं सके। जितण वाले भी जगत तो हार गए। सिकंदर ने ऐलानिया कह दिता सी, दुनिया दा जेतू सिकंदर बादशाह खाली हथ आया सी, जगत तो हार के खाली हथ चले आया। दुनिया नूं जगत नूं जितण वाले भी जगत तो हार के गए। खुद दावा करके गए, असीं हार गए हैं, जित नहीं सके। पर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज तुसां जगत जित्या है। कैसे जित्या है? जैसे गुरु अमरदास साहब जी ने। गुरु अमरदास महाराज ने भगती कीती, सेवा कीती, सिमरन कीता। आप नारायण सन।
ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੋੜਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਓਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਗ ਜਿੱਤਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਗ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਜਗਤ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਡ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਕ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਕੋਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਲਾਵੇ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ।
ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ ਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਵੇਖੋ ਹਾਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਚਲੇ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਜਗ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਘੋੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਪਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਗਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਵੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧ ਪਾੜ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿਲਾਏ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਦਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਸੰਨ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਹਰਨ ਆ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹ 9ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ 'ਚ ਸੰਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰ ਆਪੇ 10ਵਾਂ ਦਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਜੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਗ ਜਿੱਤਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕਹੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਨਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਤ ਲਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਹਾਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ, ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਨਿਭ ਚਲੇ, ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਪਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਤਾਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਚਲੇ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਦੇ ਜਗ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸਾਂ ਜਗ ਜਿੱਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁਲ ਜਗ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਲ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਢੋਈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਦਾੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਪੁਰਖਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਦਰਸ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਤੁਸਾਂ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਏਕ ਧਿਆਇਓ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਇਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਦਵੈਤ ਵਾਲੀ। ਦਵੈਤ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਦਵੈਤ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਦਵੈਤ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਦਵੈਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਦਰ ਭਗਤ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਸੁਖ ਕੇ ਦਿਵਸ ਸਦਾ ਭਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਫਲ ਲਹੈ ਕਛ ਮੁਕਤ ਕੋ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਵੈਤ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਕਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜਨਮਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੁਦਰ ਭਗਤ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਸੁਖ ਕੇ ਦਿਵਸ ਸਦਾ ਭਰੇ। ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਨਾ ਫਲ ਲਹੈ ਕਛ ਮੁਕਤ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40, 50, 60 ਸਾਲ ਉਹ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨ ਭੋਗ ਲਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਛਕ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ, ਉਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਖੀ ਰਹਿਤ ਹਰ ਸੰਤ। ਇਸ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਕਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ, ਰੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਖੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੌੜੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਸੰਕਟ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਆਂ ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਤਨ ਤਪ ਰਹਾ ਮਨ ਸੀਤ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੇ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹ ਚੰਮ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਸੀਤਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ,
ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਲਹੈਂਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ, ਪਾਵਹਿੰਗੇ ਭਗਵੰਤ। ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ? ਮਨ ਏਕ ਧਿਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਉਠ ਧਿਆਏ ਹੈ ਸੰਤ, ਅੰਤ ਲਹੈਂਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ, ਪਾਵਹਿੰਗੇ ਭਗਵੰਤ। ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਜੀ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਫਲ ਲਹੈ ਕਛ ਮੁਕਤ ਕੋ। ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਦਵੈਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਏਕ ਧਿਆਇਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਫਲ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਸੰਤ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ, 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅੰਦਰ। ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਝੱਖੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਗਾਗਰ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਜ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਨਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ। ਸਭ ਆਖੋ ਹੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰੀ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋਂ ਧੰਨ ਕਹਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਭੱਟ ਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ
हे ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਵਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤਾਕੀ ਦਾਸੀ। ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਉਣੀ। ਰਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਉਣੀ। ਰਿੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵਨਿਧੀ ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਆਦਿਕ। ਸਿੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋਣੀ, ਸਰੀਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾਲ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਣਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰਿੱਧ ਤੇ ਸਿੱਧ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸਭ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਖ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਮਿਲਿਓ ਪੁਰਖ ਭੇਟਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਦਕਾ। ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਮਿਲਿਓ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਪੁਰਖ ਭੇਟਿਓ ਅਬਨਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦਲੇ ਭਗਤ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਤ ਤਰ ਗਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਆਦ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤਰ ਗਏ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਭੱਟ ਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ। ਭੱਟ ਕਲ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਕੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਈ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਆਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ,
ਕਦੇ ਜਤਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਾਂਝ ਮੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ। ਟੋਕਰੀ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਤਖਤ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜੱਗ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਦਿਲੇ ਭਗਤ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰੇ, ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ